جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ پاکستان نے بھارت کو نشان عبرت بنا دیا، رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کرنے والے دشمن کو شرمناک شکست، 6 مقامات پر معصوم شہریوں پر ہونے والے 24 حملوں کا منہ توڑ جواب، انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے، 3 رافیل، 1 MiG 29 اور 1 سخوئی 30 طیارہ تباہ۔ پاک فوج نے بھارت کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور متعدد چیک پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ میزائل سٹرائک میں دشمن کی ڈنا، گفتار، دودنیال اور چھتری چیک پوسٹیں ملیا میٹ، ڈرونز بھی زمین بوس، بزدل بھارتی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پاکستان آرمی کی فائرنگ سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاعات، بھارتی میڈیا بھی 3 طیارے تباہ ہونے کی تصدیق پر مجبور۔ بھارتی فوج نے شکست تسلیم کر لی، لائن آف کنٹرول کے چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کئی گنا زیادہ اور بھرپور جواب دیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے جہازوں کا ملبہ دکھایا۔ پاکستان نے بھارت کے کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا، لڑاکا طیارے گرائے۔ پہلگام حملے میں ہمارے ہاتھ صاف ہیں، بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی لیکن وہ بھاگ نکلا، ہم تو دنیا کے سامنے ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ 3 رافیل طیارے گرتے ہی بنانے والی کمپنی ڈسالٹ سسٹم کے شیئرز بھی زمین پر آ گرے۔ بزدل بھارت کی اندھیرے میں کھلی جارحیت، کوٹلی، مظفر آباد، احمد پور شرقیہ، مرید کے سیالکوٹ اور شکرگڑھ میں حملے، بہاولپور میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی، بچے اور خواتین بھی شامل۔ احمد پور شرقیہ میں 5 اور کوٹلی میں 2 شہری شہید ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان، مظفر آباد میں مسجد بلال، کوٹلی میں مسجد عباس اور مرید کے میں مسجد ام الاقرا کو نشانہ بنایا گیا، مکانات بھی زد میں آئے۔ دشمن نے بلا اشتعال جارحیت کی، اپنی فضائی حدود سے بزدلانہ حملہ کیا، مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی طیاروں کو پاکستانی حدود میں نہیں آنے دیا گیا۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حملے کے بعد 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں، پاکستان کی سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان رابطہ، پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت افسوسناک ہے، چین کا سخت رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا خطے میں بدلتی صورتحال پر سخت تشویش ہے، پاکستان اور بھارت امن کو موقع دیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی کو مزید ہوا دینے والے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا، سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا مکار دشمن نے پاکستان کے 6 مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا، پاکستان بھارت کے مسلط کردہ جنگی عمل کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے اور بھرپور جواب دیا۔ انڈیا کو اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، پاکستانی قوم اور افواج پاکستان دشمن سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر بڑی ناکامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، پاک بھارت قیادت کے ساتھ پرامن حل کے لیے رابطہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے کشیدگی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش، انتونیو گوترس کا دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ شہری علاقوں کو نشانہ بنانا پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، مسلح افواج مادر وطن کے 1-1 انچ کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھارتی جارحیت کی شدید مذمت، کہا بھارت سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی امن داؤ پر لگا رہا ہے۔ بزدلانہ اقدامات نے بھارتی فاشسٹ حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔
बुज़दिलों ने अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं की, अपनी फजाई हदूद से मासूम अवाम पर हमला किया। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर भारत का उधार फौरी चुका दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा भारत का दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा गलत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया, भारतीय जरहरियत से इलाकाई अमन को खतरा लाहिक हो गया, अपनी सालमियत का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जारहत में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की शहादत हुई। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा का रद्द अमल, कहा भारत की वजह से जौहरी हथियारों से लैस रियासतें बड़े तनाज़े के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान अपनी पसंद के वक्त और जगह पर मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल को भारतीय जारहत से आगाह कर दिया। भारतीय जरहरियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बहादुर अफवाज ने अज़्म और हौसले के साथ जवाब दिया, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की भारत के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा भारत को जंगी जुनून का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाक अफवाज हर लम्हा वतन की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑपरेशन रोक दिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट्स तमाम परवाजों के लिए बंद। वजीर आला पंजाब का पूरे सूबे में हंगामी हालत का ऐलान। पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। डॉक्टर्स और तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख, तालीमी इदारे भी बंद। मरियम नवाज का कहना है कि शुरुआत भारत ने की, खत्म हम करेंगे। यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसा कदम ना उठाएं जिससे इलाकाई और आलमी अमन को खतरा हो। सिफारतकारी और बातचीत से ही तनाज़े को हल करें। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान का इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। भारतीय बिला इश्तियाल जारहत के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इलाकाई सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं में कशीदा सूरत हाल पर राबते बहाल रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का भरपूर जवाब, मोदी सरकार के ओसान खता। भारतीय हुकाम के बरतानिया, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका से राब्ते। आलमी रहनुमाओं को सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय हुकाम का पाकिस्तान से कशीदगी खत्म कराने पर जोर। दुश्मन सुन ले कि तू बचेगा नहीं इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਐਨੇ ਛੁਰਛੁਰੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੁੱਟੋ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। और आजाद कश्मीर तक गिलगित, कराची तक खैबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। मुल्क का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ। भारतीय जारहत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। लाहौर, बहावलपुर, मुरीद के और हैदराबाद समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। कौमी तरानों की गूंज, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। जब तक ये पाक आर्मी है आप हमारा सर का बाल भी नहीं विंगा कर सकते। हम पाक फौज के शाना बिशाना लड़ने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला भारत को नाको चने चुभवाएंगे। खास तौर पे मोदी को ये सबक मिल जाए कि आइंदा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखें। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयानात आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिना जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज या फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है।
भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ तो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयान आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिन जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज या फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ तो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।